आगामी 5 दिन पर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पाणीपाग पूर्वानुमान प्रकाश करिछि। राज्यर अनेक स्थान में अपराह्न किबा संध्यारे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा एवं प्रबल पवन सहित घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना अछि। एहाकु दृष्टि रखी पाणीपाग विभाग विभिन्न जिला पई कमला एवं हलदिया सतर्कता जारी करिछि एवं लोकंको सतर्क रहिबाकु कहिछि। आज अर्थात जुलाई 31 केन्दुझर मयूरभंज एवं भद्रक भली जिला पई कमला सतर्कता जारी करा जाइछि, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କମଳା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହିଭଳି ବର୍ଷା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। राज्यर पछुआ एवं दुर्गम अंचल खराब स्वास्थ्य सेवा उपरे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांकर गंभीर चिंता प्रकाश करिसेंति। नवरंगपुर रे जणे गर्भवती महिला को स्ट्रेचर रे बुहाजिबार एक हृदय विदारक घटना सामना को आसिया परे मुख्यमंत्री तुरंत पदक्षेप नेइथिले। से स्वीकार करिसेंति जे राज्य रे नगर भली अनेक अंचल अछि जेउठारे मौलिक सेवार अभाव रहिछि। मुख्यमंत्री समस्त जिला कलेक्टर मानकु एही समस्या गुड़िकर समाधान पई सीधासळख मुख्य सचिवंकु चिट्ठी लेखिबाको निर्देश देइछंती। से कहिछंती जे जदि समस्ते मिलित प्रयास करंती तेबे राज्यर आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक गुड़िकर विकास संभव। ओडिशा रे अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक उन्नत करने एक नूतन पदक्षेप आरंभ करा जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा घोषणा करिसेंति जे आस अंगनवाड़ी केन्द्र बुलीजिबा कार्यक्रम अगस्ट 1 तारिख सकाळ 11 चलिबो। एही समय मध्य अभिभावक एवं साधारण लोक माने अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक परिदर्शन करिवे एवं सेमानकर अवस्था मूल्यांकन करिवे। सेमानक मतामत आधार रे अंगनवाड़ी भित्तिभूमि को सुदृढ़ करा जिवो। एथिपाई एक स्वतंत्र मोबाइल ऐप ओसम मध्य आरंभ करा जाउछि, जहाँ माध्यम अंगनवाड़ी कर्मी माने सेमानकर काम करिवे एवं लोक माने सेमानकर मतामत देई परिबे। एही ऐप विकास पई NIPCCD एवं महिला एवं शिशु विकास विभाग मध्य एक चुक्ति नेबा मध्य स्वाक्षरित होईछि। अगस्ट 1 अर्थात काली ठारो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रो नियम रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारोबार को अधिक सुरक्षित करिया पई एबे बायोमेट्रिक पेमेंट रो विकल्प जोड़ा जिवो। व्यवहारकारी माने सेमानकर आंगुठी चिन्ह किंबा मुह चिन्ह माध्यम रे मध्य पेमेंट करि परिबे। एहा विद्यमान पिन आधारित सिस्टम सहित एक अतिरिक्त विकल्प हेबो। आउ एक बड़ खबर हेउछि जे फोन पे एवं गूगल पे भली ऐप माध्यम रे UPI कारोबार उपरे GST लागू हेबो नाही। सरकार स्पष्ट करिसेंति जे 2000 टंका रु अधिक कारोबार उपरे GST लागू करिवार कोनोसी योजना नाही। एहा व्यतीत सर्भर उपरे चाप कमाइबा पई दिनकु केवल 25 थर बैंक अकाउंट बैलेंस जांच करि परिबे। अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक द्वारा जोगाई दि जाउथिबा पुष्टिकर खाद्य एवं सुविधा संपर्क में ओडिशा रे एक नूतन समस्या देखा देइछि। ई-केवाईसी नूतन व्यवस्था जोगु लक्ष लक्ष हिताधिकारी समस्यार सम्मुखीन हेउचंती। ग्रामांचल राजधानी पर्यंत इंटरनेट संजोग एवं आवेदन पूरण करिबार समस्या रहिछि। अनेक हिताधिकारी आधार कार्ड सठिक हेबा सत्वे सेमानक मुह जांच ठीक भाव में करा जाई नाही। मोबाइल ऐप माध्यम अंगनवाड़ी दीदी मानक द्वारा करा जाउथिबा एही मुह जांच अनेक वैषयिक सुविधार सम्मुखीन हेउछि, जहा फल हिताधिकारी माने सरकारी योजना लाभरू वंचित हेउचंती। आश्चर्यर कथा विभाग एही गुरुतर समस्यार सूचना मंत्री को देउ नाही। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा काली सुभद्रा योजना विषय गुरुत्वपूर्ण अपडेट देइथिले। अगस्ट 9 तारिख रे राखी पूर्णिमा परे सुभद्रा पोर्टाल पुणी थरे खोलिबो। सर्वप्रथम 21 वर्ष बयस पूरण करिथिबा युवती माने एबे योजना रे पूर्ण आवेदन करि परिबे। आउ एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउछि प्राय 2 लाख हिताधिकारी को पूर्ण जोड़िया पई एक सर्वे करा जिवो, जेउ माने पूर्वरो विभिन्न कारण पई बाद दिया जाइथिला। एमानकु गाड़ी मालिकाना 5 एकर जमी थिबा किंबा ITR फाइल न करिबा आधार रे अयोग्य करा जाइथिला। एहा सहित 60 वर्ष बयस पूरण करिथिबा 93,000 हिताधिकारी तालिका सामाजिक सुरक्षा विभाग को पठा जाइछि। एही समस्त नूतन नियम एवं परिवर्तन आधार रे एबे हिताधिकारी को नूतन भाव में चयन करा जिवो, जहा द्वारा योजनार लाभ सठिक अभावी लोकंक पाखरे पहुंचिबो। देशर कोटी कोटी चाषी एक बड़ खबर। भारत सरकार को कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार
20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଏହି ରାଶି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଏକ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 8ଟି ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକରେ ଶୁଖିଲା ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବୈଠକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଚ୍ଛ, ଉପହାର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବଦଳରେ କାଚ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଧନବିକ୍ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହନ ଏବଂ ସାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ପରିବହନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଧାନ ଉଠାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୟରେ ସରକାର ଧାନ କିଣିବାକୁ ପଛଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଯାତାୟାତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ବିପଦ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଅଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଜନ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର 38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଏବଂ ରସାୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 17,000 ଜନ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଔଷଧ ତୁଳନାରେ 50ରୁ 80% ଶସ୍ତା ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ପରିବାର ଔଷଧ ପାଇଁ 2014-15ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 62.6% ଥିଲା, ଯାହା 2021-22 ସୁଦ୍ଧା 39.4%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ସୁଦ୍ଧା 25,000 ଜନ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏକ ସ୍କାଏ କ୍ୟାମେରା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରବେଶ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ 4ଟି ଦ୍ୱାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟାଗେଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାରୁ କୌଣସି ରେକର୍ଡିଂ ମିଳିନଥିବାରୁ ଅଟକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହନ କରାଯାଇ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
କାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ନିସାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଫଳତାର ସହ ତତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ନାସା ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଏହି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପଗ୍ରହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ GSLV F-16 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିସାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 743 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ପରିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ 1273 ଥର ଘୂରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଚ ମ୍ୟାପ୍ କରିବ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଉପଗ୍ରହଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସବ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 600 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତୃଣମୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର 11 ଜଣ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମା ନାମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପୂରଣର କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ।